Dear students, third semester BComന്റെ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന പേപ്പറിൻ്റെ 25ാമത്തെ വീഡിയോ. ഇക്വേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് എന്നുള്ള ഭാഗം. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതികളാണ് ഇതിലുള്ളത്. സോൾവ് x+1 × x+2 - 3 = 0. x+1 × x+2 - 3 = 0. ഈ x+1 × x+2 ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. x × x² പ്ലസ് x × 2 2x പ്ലസ് 1 × x പ്ലസ് x പ്ലസ് 1 × +2 2 x × x x², x × +2 2x പ്ലസ് 1 × x പ്ലസ് x plus 1 × +2 2 minus 3 = 0. x² plus 2x plus x plus 3x plus 2 minus 3 minus 1 = 0. This is of the form ax² plus bx plus c = 0, where a = 1, b = 3, c = -1. Now b² minus 4ac = 3² minus 4 × 1 × -1 = 9. -4 × 1 -4 × -4 plus 4 = 13. b² minus 4ac = 13. Root b² minus 4ac = √13. Now x = -b plus or minus root of b² minus 4ac divided by 2a = -3 plus or minus √13 divided by 2 × a. 2 × 1 = -3 plus or minus √13 by 2. Here x+1 × x+2 - 3 = 0. Expand x+1 × x+2. We get x × x x², x × +2 plus 2x plus 1 × x plus x plus 1 × +2 plus 2 minus 3 = 0. x² plus 2x plus x plus 3x plus 2 minus 3 minus 1 = 0. x² plus 3x minus 1 = 0. a = 1, b = 3, c = -1. Then b² minus 4ac, 3² minus 4 × 1 × -1 = 9 plus 4 = 13. Root b² minus 4ac = √13. x = -b plus or minus root of b² minus 4ac whole divided by 2a = minus b is 3. So -3 plus or minus root b² minus 4ac √13. Therefore √13 whole divided by 2a, that is 2 × 1 -3 plus or minus √13 by 2. Therefore the roots are -3 plus or minus √13 divided by 2. Demand for goods of an industry is given by the equation PQ = 100 and supply is given by the equation 20 plus 3p = Q, where P is the price and Q is the quantity. Find P and Q. Demand for goods of an industry is given by the equation PQ = 100 and supply is given by the equation 20 plus 3p = Q, where P is the price and Q is the quantity. Find P and Q. 20 plus 3p = Q, that is Q = 20 plus 3p. Also PQ = 100. PQ = 100 എന്ന ഇക്വേഷനിൽ ക്യൂവിന് പകരം 20 പ്ലസ് 3p എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. PQ = 100ൽ ക്യൂവിന് പകരം 20 പ്ലസ് 3p എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ P × 20 പ്ലസ് 3p = 100. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ P × 20 20p plus P × 3p, P × 20 plus P × 3p 3p² = 100. Therefore 3p² plus 20p minus 100 = 0. ഇത് പിയിലുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ x = -b plus or minus ന് പകരം p = now p = -b plus or minus root of b² minus 4ac whole divided by 2a.
But 3p square plus 20p minus 100 equal to 0 is a quadratic equation in P. Here a equal to 3, b equal to 20, c equal to minus 100. b square minus 4ac equal to 20 square minus 4 into 3 into minus 100. 20 square 400 minus 4 into 3 minus 12 into minus 100 1200. 400 plus 1200 equal to 1600. Root b square minus 4ac equal to root 1600 equal to 40. Now p equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac whole divided by 2a equal to b is 20 minus 20 plus or minus root b square minus 4ac 40. 40 by 2a, 2 into a 3 ആണ് 2 into 3. P equal to minus 20 plus 40 by 2 into 3, that is 20 by 6, 10 by 3, or P equal to minus 20 minus 40 by 2 into 3 minus 60 by 6 equal to minus 10. But we are given that P is the price. Price cannot be negative. That is P cannot be negative. Therefore P equal to 10 by 3. Now Q equal to 20 plus 3p. 20 plus 3p. 20 plus 3 into 10 by 3. 3 3 cancel ചെയ്തു. 20 plus 10. 20 plus 10, 30. Therefore P is 10 by 3. Q equal to 30. Therefore price equal to 10 by 3. Quantity equal to 3. Solutions of equations which can be changed to quadratic form. Solve x raised to 4 minus 10x square plus 9 equal to 0. ഇതിലെ ഇക്വേഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ടു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ 4th ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനാണ്. അതിനെ 2nd ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനായിട്ട് മാറ്റി എഴുതണം. എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം. എക്സ് റേസ് ടു 4 മൈനസ് 10x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9 ഈക്വൽ ടു 0. ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിന് പകരം y എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പുട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൈ. എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൈ ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് റേസ് ടു 4 ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ. എക്സ് റേസ് ടു 4ന് പകരം വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം. എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൈ ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ, എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് റേസ് ടു 2 പ്ലസ് 2 എക്സ് റേസ് ടു 4 ആയി. വൈ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അത്. എക്സ് റേസ് ടു 4ന് പകരം വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം. മൈനസ് 10x സ്ക്വയറിന് പകരം മൈനസ് 10y പ്ലസ് 9 ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ 4th ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 2nd ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനെ 2nd ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനായിട്ട് മാറ്റിയ ശേഷം സോൾവ് ചെയ്യാം. നൗ in y square minus 10y plus 9 equal to 0, a equal to 1, b equal to minus 10, c equal to 9. b square minus 4ac equal to minus 10 whole square minus 4 into 1 into 9 equal to 100 minus 36 equal to 64. Root b square minus 4ac equal to root 64 equal to 8. The quadratic equation is y square minus 10y plus 9 equal to 0. Therefore y equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a equal to minus b minus 10 ആണ്. Minus of minus 10 plus or minus root b square minus 4ac 8 ആണ്. 8 whole divided by 2 into a, 2 into 1, 10 plus or minus 8 by 2. Y equal to 10 plus 8 by 2 or y equal to 10 minus 8 by 2. 10 plus 8, 18, 18 by 2, 9. Y equal to 9 or 10 minus 8, 2. 2 by 2, 1. Y equal to 1. Y equal to 9 or y equal to 1. X square equal to y. When y equal to 9, when y equal to 9, x square equal to y, that is x square equal to 9. X square equal to 9, then x equal to plus or minus root 9 equal to plus or minus 3.
y equal to 9 or y equal to 1. When y equal to 1, x square equal to y, that is x square equal to 1. കാരണം y 1 ആണ്. x square equal to 1. x equal to plus or minus root 1 equal to plus or minus 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, എക്സ് റേസ് ടു 4 മൈനസ് 10 എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9 ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനാണ്. ഇതിനെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനാക്കി മാറ്റാൻ എക്സ് സ്ക്വയറിന് പകരം വൈ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. എക്സ് സ്ക്വയറിന് പകരം വൈ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയാൽ വൈ സ്ക്വയർ എന്താവും? എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ. എക്സ് സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു 4 എന്നായിരിക്കും. ഇനി അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും? എക്സ് റേസ് ടു 4 പകരം വൈ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എക്സ് സ്ക്വയറിന് പകരം വൈ എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് 10y പ്ലസ് 9 ഈക്വൽ ടു 0. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനായി. സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനാണ്. വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഷ്യൻ്റ് 1, അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു 1, വൈയുടെ കോഷ്യൻ്റ് -10, ബി ഈക്വൽ ടു -10, കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം 9, സി 9. നേരത്തെ പോലെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac കണ്ടുപിടിക്കുക. റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac കാണുക. വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക. വൈ നമുക്ക് 9 എന്നും 1 എന്നും കിട്ടി. ഇനി വൈ 9 ആവുമ്പോൾ, വൈ 9 ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 9 എന്ന് വരും. വൈക്ക് 9 കൊടുത്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ 9 ആയാൽ, എക്സ് സ്ക്വയർ 9 ആയാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് 9 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 3. ഇനി വൈക്ക് വേറൊരു വാല്യൂ കൂടി ഉണ്ട്, 1. വൈ 1 ആവുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 വരും. എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 ആയാൽ എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് 1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1. അപ്പോൾ എക്സിന് 4 വാല്യൂസ് കിട്ടി. ഒന്ന് +3, മറ്റൊന്ന് -3, +1, -1. Therefore the solution is, അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട്സ് ആർ 1, -1, 3, -3. 1, -1, 3, -3. ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ്. 4 സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടി. Solve the equation x plus root x equal to 6 by 25. x plus root x equal to 6 by 25. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റൂട്ട് എക്സിന് y എന്ന് കൊടുത്തു. റൂട്ട് എക്സിന് y എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ y സ്ക്വയർ എന്താവും? റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ, റൂട്ട് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ് തന്നെ. റൂട്ട് 3യുടെ സ്ക്വയർ എന്താ? റൂട്ട് 3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 3 റൂട്ട് 9 3. റൂട്ട് 5ൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് 5 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 5 റൂട്ട് 25 5. അപ്പോൾ റൂട്ട് 5യുടെ സ്ക്വയർ 5, റൂട്ട് 3യുടെ സ്ക്വയർ 3, റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സ്. അപ്പോൾ റൂട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആണെങ്കിൽ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്. അപ്പോൾ തന്ന ഇക്വേഷനിൽ എക്സിന് പകരം വൈ സ്ക്വയർ എന്നും റൂട്ട് എക്സിന് പകരം വൈ എന്നും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായി? വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു 6 by 25. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇനി ബൈ 25 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബൈ 25 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്താൽ 25 ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു 6. 25 ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു 6. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 25y സ്ക്വയർ പ്ലസ് 25y മൈനസ് 6 ഈക്വൽ ടു 0. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനായി, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനായി. 25y സ്ക്വയർ പ്ലസ് 25y മൈനസ് 6 ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ തന്ന ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 6 by 25 ആയിരുന്നു. ആ ഇക്വേഷനെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഹിയർ a ഈക്വൽ ടു 25, b equal to 25, c equal to minus 6. b square minus 4ac. 25 square minus 4 into 25 into minus 6. 25 square 625. Minus 4 into 25 minus 100 into minus 6 plus 600. Total 1225. Root b square minus 4ac equal to root 1225 equal to 35. അപ്പോൾ തന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആക്കി റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac കണ്ടെത്തി. ഇവിടെ ചെയ്തത് ഇതാണ്, എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് എക്സ് ആണ്. ഈ റൂട്ട് എക്സിന് വൈ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. റൂട്ട് എക്സിന് വൈ കൊടുത്തപ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ എക്സ് ആയി മാറി. എക്സിന് പകരം വൈ സ്ക്വയർ എന്നും റൂട്ട് എക്സിന് പകരം വൈ എന്നും കൊടുത്ത് എഴുതി. അതിനുശേഷം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac കണ്ടു. ഇനി നമുക്കിവിടെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? 25y സ്ക്വയർ പ്ലസ് 25y മൈനസ് 6 ഈക്വൽ ടു 0. വൈയിലുള്ളൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി y ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2a.
വൈയുടെ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക. വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ റൂട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നോ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സിലോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 2a ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 25 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 35 by 2 into 25 equal to minus 25 plus or minus 35 by 50. Therefore, y equal to minus 25 plus 35 by 50 or y equal to minus 25 minus 35 by 50. Y equal to minus 25 plus 35 10. 10 by 50. 10 divided by 50 1 by 5. Minus 25 minus 35 minus 60 minus 60 by 50 equal to minus 6 by 5. Therefore, y equal to 1 by 5 or y equal to minus 6 by 5. When y equal to 1 by 5, we know that y square equal to x or x equal to y square. നമ്മൾ നേരത്തെ y square equal to x അല്ലെങ്കിൽ x equal to y square എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എക്സിന് പകരം വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ y 1 by 5 ആണെങ്കിൽ x എന്താണ് y സ്ക്വയർ, അതായത് 1 by 5 സ്ക്വയർ 1 by 25. ഇനി y മൈനസ് 6 by 5 ആണെങ്കിൽ y മൈനസ് 6 by 5 ആണെങ്കിൽ x ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ, അതായത് മൈനസ് 6 by 5 ഹോൾ സ്ക്വയർ, അതായത് 36 by 25. അപ്പോൾ എക്സിന് ഒന്നുകിൽ 1 by 25 അല്ലെങ്കിൽ 36 by 25. Therefore, solution is x equal to 36 by 25 or 1 by 25. അല്ലെങ്കിൽ roots are 36 by 25 and 1 by 25. Solve x raised to 10 minus 33x raised to 5 plus 32 equal to 0. Put x raised to 5 equal to y. എക്സ് റേസ് ടു 5ന് വൈന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും? എക്സ് റേസ് ടു 5 ഹോൾ റേസ് ടു 2. വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു 5 ആണ്. വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു 5 ഹോൾ റേസ് ടു 2, അതായത് എ റേസ് ടു എം ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ. എക്സ് റേസ് ടു 5 ഇൻറ്റു 2 എക്സ് റേസ് ടു 10. അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു 10ന് പകരം വൈ സ്ക്വയർ എന്നും എക്സ് റേസ് ടു 5ന് പകരം വൈ എന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു 10 മൈനസ് 33 എക്സ് റേസ് ടു 5 പ്ലസ് 32 ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്ന ഇക്വേഷൻ. എക്സ് റേസ് ടു 10ന് പകരം വൈ സ്ക്വയർ, എക്സ് റേസ് ടു 5ന് പകരം വൈ കൊടുത്താൽ മൈനസ് 33y പ്ലസ് 32 ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. വൈയിലുള്ള സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ. എ ഈക്വൽ ടു 1, ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 33, സി ഈക്വൽ ടു 32. ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac കാണാം. b square minus 4ac equal to minus 33 whole square minus 4 into 1 into 32 equal to 1089 minus 128 equal to 961. Root b square minus 4ac equal to root 961 equal to 31. Root b square minus 4ac equal to root 961 equal to 31. ഇനി നമുക്ക് y ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 2a വെച്ചിട്ട് വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിനുശേഷം y ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു 5 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. y ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ബൈ 2a ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 33 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 31 ബൈ 2 ഇൻറ്റു 1. 33 plus or minus 31 by 2, 33 plus 31 by 2 equal to 64 by 2 equal to 32, or y equal to 33 minus 31 by 2, 2 by 2, 1. അപ്പോൾ yക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ ആണ്, y equal to 32 or y equal to 1. പക്ഷേ y equal to x raised to 5 എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. y 32 ആയാൽ y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x raised to 5 ആണ്. x raised to 5 equal to y, അതായത് 32. അപ്പോൾ x raised to 5 equal to 32. എക്സ് റേസ് ടു 5 32 ആണെങ്കിൽ 32നെ നമുക്ക് 2 റേസ് ടു 5 എന്ന് എഴുതാം. 2 ഇൻറ്റു 2 4, 4 ഇൻറ്റു 2 8, 8 ഇൻറ്റു 2 16, 16 ഇൻറ്റു 2 35. അപ്പോൾ 2 റേസ് ടു 5 ആണ് 32. എക്സ് റേസ് ടു 5 ഈക്വൽ ടു 2 റേസ് ടു 5, ദെർഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2. ഇനി y 1 ആണെങ്കിൽ
when y equal to 1, x raised to 5 equal to y equal to 1. x raised to 5 equal to 1. 1-നെ നമുക്ക് 1 raised to 5 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ x raised to 5 equal to 1 raised to 5, x equal to 1. അപ്പോൾ x equal to 1 or x equal to 2. രണ്ട് values ആണ് കിട്ടിയത്. Therefore, the solution is x equal to 2 and x equal to 1. Simultaneous equations of two unknowns when one of them is quadratic and the other is linear. ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പ്യുവർ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തു. പിന്നീട് അതിനെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനാക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്തു. ഇക്വേഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ടു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോം എന്നിട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് അൺനോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷനുണ്ട്. അതിലൊരു ഇക്വേഷൻ ലീനിയർ ഇക്വേഷനാണ്, മറ്റൊന്ന് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനാണ്. സൈമിൾട്ടാനിയസ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ടു അൺനോൺസ്. വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആൻഡ് ദ അതർ ഈസ് ലീനിയർ. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സോൾവ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു 2 ആൻഡ് 2x² + 5y² ഈക്വൽ ടു 23. ആദ്യത്തേത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടു അൺനോൺ, രണ്ടാമത്തേത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ടു അൺനോൺ. അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2 + y എന്ന് എഴുതാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. 2x² + 5y² ഈക്വൽ ടു 23ൽ എക്സിന് പകരം 2 + y എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എന്ത് കിട്ടും? 2x² എന്നാണ്. x²ന് പകരം 2 + y. അപ്പോൾ 2 × 2 + y ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5y² ഈക്വൽ ടു 23. 2 × 2 + y ഹോൾ സ്ക്വയർ, a + b ഹോൾ സ്ക്വയർ, a² ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2² പ്ലസ് 2ab, 2 × ഫസ്റ്റ് ടേം × സെക്കൻഡ് ടേം. 2 × ഫസ്റ്റ് ടേം 2 ആണ്. 2 × 2 × y, 2 × 2 × y പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ സ്ക്വയർ b². അപ്പോൾ ഇവിടെ y ആണ്, അതുകൊണ്ട് y². ഇവിടെ 2² പ്ലസ് 2 × 2 × y പ്ലസ് y². പിന്നെ ഇവിടെ പ്ലസ് 5y² ഈക്വൽ ടു 23. 2 × 2² 4, 2 × 2 × y 4y plus y² plus 5y² equal to 23. 2 × 4 8, 2 × 4y 8y, 2 × y² 2y² plus 5y² equal to 23. 2y² plus 5y² 7y² plus 8y plus 8 minus 23 equal to 0. 7y² plus 8y minus 15 equal to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ലീനിയർ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു അൺനോൺ മറ്റൊരു അൺനോണിൻ്റെ ടേമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ആ വാല്യൂ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 7y² plus 8y minus 15 equal to 0 എന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി 2 + y ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. a + b ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. a² plus 2ab plus b², മുമ്പും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ. പിന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് 7y² plus 8y minus 15 equal to 0 എന്നുള്ളൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇതിന് വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. -b + or -b വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വൈക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടും. അതിൽ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്താൽ എക്സിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. എക്സ് 2 + y, വൈയുടെ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ കിട്ടും. 7y² plus 8y minus 15 equal to 0. This is a quadratic equation in y. A equal to 7, b equal to 8, c equal to minus 15. A equal to 7, b equal to 8, c equal to minus 15. b² minus 4ac, 8² minus 4 × 7 × minus 15. 8² 64. Minus 4 × minus 15, 60. 60 × 7, 420. 484. Root b² minus 4ac equal to root 484 equal to 22. Y equal to minus b plus or minus root of b² minus 4ac by 2a equal to minus 8 plus or minus 22 by 2 × a, 2 × 7. Minus 8 plus or minus 22 by 14.
y equal to minus 8 plus 22 by 14. Minus 8 plus 22, 14. 14 by 14, 1. Y equal to 1. Or y equal to minus 8 minus 22 by 14 equal to minus 30 by 14 equal to minus 15 by 7. When y equal to 1, x equal to 2 plus y. നേരത്തെ എഴുതിയതാണ് x equal to 2 plus y. അപ്പോൾ 2 plus 1 equal to 3. അപ്പോൾ y 1 ആണെങ്കിൽ x 3, അല്ലെങ്കിൽ x 3 ആയാൽ y 1. ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് x equal to 3 and y equal to 1. അതാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ. When y equal to minus 15 by 7, x equal to 2 plus minus 15 by 7. Minus 15 by 7, ഡിനോമിനേറ്റർ 7 ആണ്. അപ്പോൾ 2നെ നമുക്ക് 14 by 7 എഴുതാം. 14 by 7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 14 by 7 പ്ലസ് മൈനസ് 15 by 7 എഴുതുമ്പോൾ മൈനസ് 1 by 7. അത് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. 14ഉം മൈനസ് 15ഉം ആഡ് ചെയ്താൽ മൈനസ് 1 by 7. അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് 1 by 7, വൈ മൈനസ് 15 by 7. അപ്പോൾ രണ്ട് സൊല്യൂഷനാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? എക്സ് ഈക്വൾ ടു 3, വൈ ഈക്വൾ ടു 1. ഒരു സൊല്യൂഷൻ അതാണ്. വെൻ എക്സ് ഈക്വൾ ടു 3, വൈ ഈക്വൾ ടു 1. രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? എക്സ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് 1 by 7, വൈ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് 15 by 7. എക്സ് ഈക്വൾ ടു 3 ആൻഡ് വൈ ഈക്വൾ ടു 1 ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ. അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? എക്സ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് 1 by 7, വൈ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് 15 by 7. സോൾവ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൾ ടു 12, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു 74. ഇവിടെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൾ ടു 12, എക്സ് ഈക്വൾ ടു 12 മൈനസ് വൈ. ഒരു അൺനോണിനെ മറ്റൊരു അൺനോണിൻ്റെ ടേമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. ഇനി എക്സിന് പകരം 12 മൈനസ് വൈ എന്നതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു 74ൽ എക്സിന് പകരം 12 മൈനസ് വൈ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 12 മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു 74. 12 മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ പോലെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. 12 സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 12 ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു 74. 12 square 144, 2 into 12 24y plus y square equal to 74. Y square plus y square 2y square minus 24y plus 144 minus 74 equal to 0. 2y square minus 24y 144 74 കൊടുത്താൽ 70 equal to 0. എല്ലാത്തിനെയും 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 2y square by 2y square 24 by 2 12y 70 by 2 35 y square minus 12y plus 35 equal to 0. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൾ ടു 12 ആണ്. അതിൽ നിന്ന് എക്സ് ഈക്വൾ ടു 12 മൈനസ് വൈ. ഇനി വൈ ഈക്വൾ ടു 12 മൈനസ് എക്സ് എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിൽ ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൾ ടു 12 മൈനസ് വൈ എന്ന് എടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ വൈക്ക് പകരം 12 മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എടുത്ത് ചെയ്താൽ എക്സിൻ്റെ ടേമിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുക. ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താലും അവസാനം കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻസ് വാല്യൂസ് ട്രൂ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൾ ടു 12 മൈനസ് വൈ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സ് ഈക്വൾ ടു 12 മൈനസ് വൈ. എക്സിന് പകരം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു 74ൽ എക്സിന് പകരം 12 മൈനസ് വൈ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 12 മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു 74. ഈ 12 മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആ രീതിയിലൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി എക്ക് പകരം 12 ആണ്. 12 സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു 12 ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, അത് എഴുതി. പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു 74. 12 സ്ക്വയർ 144, 2 ഇൻറ്റു 12 24y പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൾ ടു 74. വൈ സ്ക്വയറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 2y സ്ക്വയർ. പിന്നെ മൈനസ് 24y പ്ലസ് 144. ഈ 74 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. മൈനസ് 74 ഈക്വൾ ടു 0. 2y സ്ക്വയർ മൈനസ് 24y 144 74 കുറച്ചപ്പോൾ 70. ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരു 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാക്സിമം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഒക്കെ ചെറുതായി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താണ് 2 കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് 12y പ്ലസ് 35 ഈക്വൽ ടു 0 എന്നായി. ഇനി നമുക്ക് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം. വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് 12y പ്ലസ് 35 ഈക്വൽ ടു 0. ഇവിടെ ഫോമുല ഉപയോഗിക്കാതെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണം. ആഡ് ചെയ്താൽ മൈനസ് 12 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 35, മൈനസ് 7ഉം മൈനസ് 5ഉം
അപ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് 7y മൈനസ് 5y പ്ലസ് 35 ഈക്വൽ ടു 0. മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ബി വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊരു വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് 7y, വൈ ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുത്തു. വൈ സ്ക്വയറിലും 7yയിലും കോമൺ ആണ് വൈ ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുത്തു. ഇവിടെ y മൈനസ് 7 മൈനസ് 5y പ്ലസ് 35, അതിൽ മൈനസ് 5 ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ y വരും, പിന്നെ മൈനസ് 5 ഇൻറ്റു മൈനസ് 7 ആണ് 35, അപ്പോൾ ഇവിടെ 7 എഴുതണം. വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് 12y പ്ലസ് 35 ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ്. ആഡ് ചെയ്താൽ മൈനസ് 2 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 35, നമ്പേഴ്സ് മൈനസ് 7 ആൻഡ് മൈനസ് 5. അപ്പോൾ മൈനസ് 12y ഈ മിഡിൽ ടേമിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. മൈനസ് 7y മൈനസ് 5 എന്ന് എഴുതി. ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേം ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി എടുത്തു. അപ്പോൾ y ഇൻറ്റു y മൈനസ് 7 കിട്ടും. പിന്നീടുള്ള മൈനസ് 5y പ്ലസ് 35 കോമൺ ആയിട്ട് മൈനസ് 5 ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുത്തു. മൈനസ് 5 ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുത്തപ്പോൾ ഇൻസൈഡിലൊരു y വന്നു, പിന്നെ ഒരു മൈനസ് 7 വന്നു. ഇപ്പോൾ y ഇൻറ്റു y മൈനസ് 7 മൈനസ് 5 ഇൻറ്റു y മൈനസ് 7 ഈക്വൽ ടു 0. y മൈനസ് 7 കോമൺ ഫാക്ടറാണ്, അത് ഔട്ട് സൈഡിൽ എടുത്തു. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? y മൈനസ് 7 ഇൻറ്റു ആദ്യത്തേലൊരു y, രണ്ടാമത്തേലൊരു മൈനസ് 5. y മൈനസ് 7 ഇൻറ്റു y മൈനസ് 5 ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം? y മൈനസ് 7 ഈക്വൽ ടു 0 ഓർ y മൈനസ് 5 ഈക്വൽ ടു 0. y ഈക്വൽ ടു 7 ഓർ y ഈക്വൽ ടു 5. അങ്ങനെ yക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ബി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വരും ഇതുപോലെ തന്നെ 12 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 2a വെച്ച് ചെയ്താലും 7 ഓർ 5 എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. y 7 ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 മൈനസ് y എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 12 മൈനസ് 7 ഈക്വൽ ടു 5. ഇനി y 5 ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 12 മൈനസ് y 12 മൈനസ് 5 ഈക്വൽ ടു 7. അപ്പോൾ y ഈക്വൽ ടു 7, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 5. ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ്, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 5 ആൻഡ് y ഈക്വൽ ടു 7. അടുത്തത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 7 ആൻഡ് y ഈക്വൽ ടു 5. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 5 ആൻഡ് y ഈക്വൽ ടു 7, അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 7 ആൻഡ് y ഈക്വൽ ടു 5. അതായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ. Therefore solutions are x equal to 5, x equal to 5 and y equal to 7, or x equal to 7 and y equal to 5. ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻസ്.